भैनों ते भरावो, अज मैं तुहाडी खिदमत च दो पेंडू फनकार पेश कर रहा जिन्हां दी गल्लां बातां सुन के तुसीं बहुत खुश होवोगे। ते मैं स्टेज ते छड़ रहा फज्जा ते रहमते। मैं क्या फज्जिया, सुबह सुबह का 5 बजे का टाइम है। अल्लाह की रहमत दा उठ के सुर सिर वाजिद ते रियाज कर, हरे मौला तेरी आवाज च बरकत पा देवे। अल्लाह की तलूने वाला मंसूर मलंगी ईसा खेल भी सारे सिंगर बन गए ने, 2-2 गड्डियां ले लिया, उन्होंने मर जाने। तेरे को हाले तक साइकिल नहीं हैगी, घर के जाने रियाज कर। बुढ़ी भी तेरी लड़ाकी है, जो पता लग गया भी तू सिर सिर गाउन दिया, उन्हें छित्र मार मार के तेरे वाजे समेत तेन भोरा भोरा कर देना। चल उठ मेरा वीर, रियाज कर, कोई गैरत कर। हाय शीदा सानी दा पागा मामीदा सारे गामा मामा सौरा गामा मामा मीदा शीदा। बालों के कोठे पे कपड़े धोले, आजा रहम ते मुंह हाथ धोले। बालों के कोठे पे कपड़े धोले, आजा रहम ते बूथी तोले। बालों के कोठे पे रहम ते नी रहम ते नी कौंसला मर जाने या मेरे मालका, मैं तो सोचा सी तू सवेरे सवेरे मैं रियाज करांगा, तेरी रहमत दा टाइम है, मेरे गाने च बरकत पैगी। तू रहमत की बजाय सिरो सिर मेरे ते रहमत भेज दी है। एदा बेड़ा गिरक जाए, एडी ट्रक वर्गी बुढ़ी बादी दी मारी मेरे पल्ले पाउनी सी। मर जाना किसे नैस्ती औलादे, सवेरे सवेरे नी करके मैनू बुलांदे आया ना। तू वाजे च रहनी है, मैं तो सुबह सुबह अपनी सरगम का रियाज करन दिया। मर जाने वो केड़ा सरगम है जे एडा बदतमीज शोर लगदा आ। अगो तो मैं नी करके बुलाया तो मैं चिमटे ना फड़ के तेनू बाहर छोड़ देना है। अंतरा गंडोया जिया ना होके ओ तेरा बेड़ा गर्क जाए, तेनू लवे शहनशाह किसे तेज गान दी औलादे। और कदी ते आराम नाल गल करया कर, मैं तेरा मजाजी खदा वां, हर वेले 40 किलोमीटर के हिसाब नाल ज़बान ते सफर करदी रहनी है। मैं क्या बुढ़ी बन वैगन ना बन, मेरे वास्ते च होवे मैं तेरे तालू च इंजन लवा के तेनू शाह नूर दे रोड ते चला दिया। मेरे वास्ते होवे ना ते मैं तेरा खत्म पढ़ा के वाला च बन दिया। सुक्का खड़िया बंदा टुट पैना, कमजोरी च बीए कीता, ओ भी घर दी दुना बरक्की चो अंतर जाना तजर्बे नाल लगा फिरदा बिजू जिया। बल्ले नहीं मेरी कोला पुरीए, मैं बिजुआ ते तू ब्यूटी क्लिनिक च हुसन दा डिप्लोमा लिया। हर वेले ते तेरे मुंह ते कोला वाली दरियों वट पे हुंदे ने। हाय 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 हाय, तेरे मैं करवान जावां ते तेरे मुंह ते खैरी सला कदों रौनक आई सी है। तेरा मुंह वेख के ईद वाले दिन भी महसूस करन दिल करदा है। अच्छा भी मैं की आखने मौला करीम, ए बादी वाला डीपू तू मेरे पल्ले पाया ना, मैं ते होई बदवा देना पई अपना रहम ते। जे मैं झूठा वा ते अल्लाह करे मैं रंडा होवां, ते जे तू झूठी है ते मौला तैनू चुके। मैनू पता हुंदा तू एडी ज़बान दराज है ते मैं तैनू वली मेरे दी तलाक दे छड़दा। ते हुण तेरे तलाक 20 साल हो गए ते मर जाने ना चंगा खान नू ना चंगा पान नू, ना कदी मेकअप लिया कदी ता, ना कदी लिपस्टिक लिया कदी, ना कदी नो पॉलिश लिया कदी। इस उम्र च मेकअप करके महल्ले दे बाल डराउणे नहीं, नाले मैं तेनू घर रखना, शो केस च नहीं लाउणा। एक मैं अपनी जिंदगी कोलों तंग आ, उतों हर वेले ए इंडिकेटर देंदी रहंदी है गंगा राम हस्पताल दी एंबुलेंस। मैं नहीं जुबान नु पता पाला नहीं होया, मैं बहुत पता पा के बाहर सो गया। जाया जानिया मेरा ही हौसला है। 20 साल कच्ची जेल च मैं कट्टे ने। अगे इंटरकाउंट च रहिंदी से जानना मैं तेरे पूरे खानदान नू प्यो तेरा ठंड च रजाई हथों मर गया, भरा तेरे अजे भी जंजा मंगदे फिरदे ने, ते पुफियां तेरियां दूर सिर चांदी पा के भी जूठे चौल मंगन दियां हुंदियां ने। हाय 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 हाय, नाले पानी दे मुंह वालिया ते तू बाया खानदाना चो है ना। प्यो तेरा ते हाली तक थैले च कतूरे पा के वेच रहा। दुनिया तरक्की कर गई है, अगां वध गई है, ए भुखे कुक्कड़ वंगर हाले तक देर च बांगा देंदा फिरदा है। ते तू भी ते हर वेले भुखी लवंगू टाली ते बैठ के पर मारदी रहनी है, हैं हर वेले बोलदी रहनी है, चीका मारदी रहनी है। अरे वो केड़ी नैश कड़ी सी जदों तू मेरे वस पई सी। अच्छा हुण मैं नैश हां, ओ जमाना याद कर जदों रेशमी रुमाल ते 2 दिल बना के विच एक तीर खबो के ते तू मैनू भेजदा थे। क्यों भी मेरा याद कर जदों मेरे रोड़े ते लव लेटर लपेट के वारी थाने सुटना ते तेरी पप्पी ते जाके लगना, ते फिर मैं महसूस नाल कहना कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानी एक।
ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਨੀਕਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਸੂਏ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਕੜੀ 'ਚ ਲੂਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੂਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਝੁਰਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਮੈਂ ਟੇਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਮੱਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਲੇ ਦਾ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤਿਕਰਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਧੰਨ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਜਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਮਰ ਜਣੇ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਐਲਡੀਆਰ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰ ਜਣੇ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਚ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਨਸੇ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਗਟਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਫੁੱਸ ਕਰਕੇ ਦਮੂਰੀਆ ਪੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕਾਂ ਕੋੜੇ ਸੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਵਾਂ कोई पत्थर से न मारे आहे मेरे दीवाने को। तेरा बेड़ा गर्क जाए बादी वाली घुगिए बदबम देतियां नहीं। आहो मैं गरीब औरत जो बनदा सरदा सी मैं देता। खैर कोई गल नहीं, कावां जाके कदी ढगे नहीं मरे। मेरी सुन गल, मैं तैਨੂੰ दसां ऐ वेख मैं तेरे हाथ जोड़ना भलीए लोके 4 दिन दी जिंदगी है, हरे कल परसों तू मर जाना कि हरे मैं मरना ही नहीं। क्यों ना किल किल पा के घर दा बेड़ा गर्क करनी है। उतो औलाद भी इहो जिहे नलायक जम छड़िए, दिल करदे सामने खिलार के साफ ही मुकर जावां पे मेरी है ही नहीं। मर जरे तेरे लाड़ प्यार ने औलाद नूं विगाड़िया आ ना मैं कि मोढे ते रख के ओनूं टोटे वहाउंदा रहा। मैनूं की पता होवे ਇਹ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਆ। ਲੈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? औलाद की अच्छी तरबियत जी मां के इख्तियार च हुंदी है। प्यो तो सारा दिन बाहर रहिंदा है, जिहो जी तू ज़बान दराज ओहो जिहा खच्चर पुत्र जम लिया, सारा दिन आवारागर्दी करदा रहिंदा, ना कोई सुख ना कोई गल ना बात। मेरा दिल करदा मैं धौण ते गोडा रख के हथी मार दे इहो जी औलाद नूं। अजाला ने सुरजन तारे नूं ओनू आखांगी या आवारागर्दी छड़ या मैनूं तलाक दिलवा। ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਗ ਹੋ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ 32 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮਹਿਰ, 4 ਗਵਾਹ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਾਨੇ ਤੇ ਤੇਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਵਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। देख रहे हैं मैं तेरे हाथ जोड़ना को खुदा दा खौफ कर ते हर वेले एवें ज़बान दराजी ना करा कर ते ना घर च किल किल पाया कर। और जिस घर च नहीं किल किल होवे ना, रब दी रहमत दा फरिश्ता नहीं वो घर च वड़दा। ऐ देख मैं तेरे पैर ही पैना, चल मैनू माफ कर दे। 4 दिन दी जिंदगी है पैड़िए, हरे कल परसों तू मर जाना कि हरे मैं मरना ही नहीं। ऐ देख मैनू माफ कर दे। ओ आई तेरा सुरजन तारा मुंह च अगड़िका करके। मैं क्या बढ़िया चोला करन दे ने दोवें भैन भरा। तेरी जिंदगी यही दा अंतर जाने तेरी नलायकी दा रोना रोंदा है। हाँ ये किडे सलूक ना बह के रोंदे हो। और कौन कहंदा मैं नलायक हां, कौन कहंदा मैं वेला वां? मेरे जिन्नी कोई आवारागर्दी ते करके विखावे। रात दा फिल्म वेखण गया, हुण आया मैं वेला वां। रस्ते च मैनूं पुलिस फाड़ के लै गई, सारी रात मेरे को लत्तां घुटांदे रहे, मैं वेला वां। जिहदी नहीं भी ड्यूटी से उन्हें मैनूं मारिया, मैं वेला वां। कल आईया दे पुत्र दा विआह सी, सारे भांडे मैं धोते ने, मैं वेला वां। मल्ले दा हर बंदा मैनूं बेइज्जत करदा, मैं वेला वां। फटाफट मैनूं रोटी दिओ, मैं कुड़ी नूं तलाक दुआन जाना है। देना पुत्र तेरे मैं रोटी, आज कुचला गोश्त ही खाएगा, उत्ते तुरांगा छितरा दा गरम मसाला ते बदवावा ते हावां दा लावांगा तड़का ते आखांगा पुत्र रज के खाना, जिंदगी दा कोई पता नहीं। कादे लिए इन्नी तकलीफ करना, मैनूं नगद ही दे दे। इधर आ तेनू मैं चेक देनी ना तेरे सैन जैली ने ते मेरी डॉलर ते फोटो वेखी? डॉलर ते नहीं वेखी, खंबे ते वेखी जिथे तो हड्डियां बनी होंदियां ने, थल्ले लिखिया होंदा बाप को हाथ ना लगाना खतरा है। एडा चोणा ला प्यो जी करदा मैं एड च दे दियां। उत्ते एडा तंग ते मां नूं नवां लै दे। तेरे वासी च होवे मैं एक ते 2 लै दियां। खड़े वो तेरा लाल तेरी शक्ल ते बुढ़े वाले प्यो दा ये हाल बेअदबी करन दिया आया ते बाद च मेरा की हाल करेगा? तेनू लावांगा फ्रिज च ताकि ठंडी होके प्यो नाल गल करे। मैं ते कहनी आ फजिया छितर ला लै तेरी पिछानी ते पूरी छेंची कर, जदों मैं मर जाए उदों मैं और दे देवांगी भावें पिच गिल्ली होवे। बेबे घर ही च रहो, ग्राउंड च ना जा। जे इमरान खान नूं पता लग गया उन्हें बाउंसर मार के तेरा निकाह भन देना है।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ। 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਵ ਰੀਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਦੌਲਤ ਹਾਥੀ 'ਚ ਗੋਲਡ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਭੌਂਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ, ਕਿਹੇ ਬੁਰੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ। ਚੁੱਪ। ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਣ ਬਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੈ। ਪਿਆਜ਼ 2 ਰੁਪਏ, ਲਸਣ 3 ਰੁਪਏ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ। ਮੰਡੀ ਘਟਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਧਨੀਆ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰਪੈਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਭਾਨ ਪਾਇਆ ਆ, ਲੰਪ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਧਨੀਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਡਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੜੀ ਤਨੀਆ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੋ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੰਢੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦੀ 12 ਵਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਰੈਡ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿਆਜ਼। ਜ਼ਰਾ ਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰਪੈਂ 'ਚ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਰੈਡ ਬਲੈਡ ਕੱਦੂ ਲੈ ਬਈ ਕੱਦੂ 2 ਰੁਪਏ ਤੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਤੜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਈ, ਕੱਦੂ ਖਾ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਆ। 2 ਰੁਪਏ ਇੱਕ, 2 ਰੁਪਏ ਢਾਈ ਪੌਣੇ 3 ਹੁਣ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੌਣੇ 3 4.5 ਲੰਬ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਚੱਲ ਮਾਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੌਣੇ 11 ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਫਜਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਡਾਕੀਆ ਬਣ ਜਾ। ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਲਾਇਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੇ ਡਾਕੀਆ ਜੀਪੀਓ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕੀਆ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਹਾਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜੀਪੀਓ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਦੁਬਲੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਰੋਬ ਸਹਿ ਕੇ। ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਵੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੀਂ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋ। ਛੱਡ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਫਨਕਾਰ ਬਣੀਏ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤੇ 2 11। ਹੋਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਾਠਿਆ ਗੰਨਿਆ ਦੱਸੋ, ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਾੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਏ। ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਗਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਂਝ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮਸਵਾਕਾਂ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਮਰ ਜਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਫਲਕਾਰ ਆ। ਅਰੂਲਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਗਈ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਗਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੜਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਇਹ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛਾਲ ਵੱਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘਾਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਣ, ਫੱਜਿਆ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਜਾ, ਫੱਜਿਆ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ
ਕਰ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕੂਰ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਬੋਝ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਵਾਇਆ ਧੋਇਆ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਪੁੱਛੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਸਲੇ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਟੋਕੇ 'ਚ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ? ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਓ।